सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे किसानी अंदोलन की, किसानी संघर्ष के नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर दी। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का 10वें गेड़ की मीटिंग तो पहला वड्डा बयान सामने आया है। कानून रद्द करने की जिद छड्डण किसान, यह नरेंद्र तोमर के वल्लों कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद जिद का कोई मतलब नहीं बनता। तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद जिद का कोई भी मतलब नहीं बनता। किसान कानूनों के विच सोध का सरकार नूं प्रस्ताव देण, किसानां तो सोध का प्रस्ताव मंगया गया। नरेंद्र तोमर के वल्लों किसानां दे प्रस्ताव ते खुले मन दे नाल विचार किया जाएगा। नरेंद्र तोमर ने कहा कि जेकर किसानां दे वल्लों कानून रद्द तो इलावा कोई प्रस्ताव दिता जाता है तो उस ते खुले मन दे नाल विचार किया जाएगा। 19 जनवरी नूं सरकार ते किसानां दे विचाले अगली मीटिंग होनी है। 10वें गेड़ की बैठक होनी है। पिछलियां 9 गेड़ दी बैठक हो चुकी ने जिहड़ियां कि बेनतीजा रही ने, बेसिट्टा रही ने। ते 10वें गेड़ की मीटिंग तो पहला, बैठक तो पहला नरेंद्र तोमर के वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान प्रस्ताव देण, बदल देण कि आखिरकार कानून रद्द तो इलावा होर किहड़ा बदल है, किहड़ा प्रस्ताव है, तो उस ते सरकार खुले मन दे नाल विचार करेगी, चर्चा करेगी। सो नरेंद्र तोमर के वल्लों 10वें गेड़ की मीटिंग तो पहला, बैठक तो पहला ये वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान कानून रद्द करने की जिद नूं छड्ड के अगे वधण ते प्रस्ताव देण सरकार नूं। किसानां तों नरेंद्र तोमर के वल्लों प्रस्ताव मंगया गया। 9वें गेड़ की मीटिंग बैठक दे विच भी सरकार के वल्लों सोधां दा प्रस्ताव किसानां अगे रखा गया सी, पर किसान लगातार सोधां दे प्रस्ताव नूं रद्द कर रहे ने, ठुकरा रहे ने। किसानां दी गल कीती जावे तां किसान साफ तौर ते कह रहे हैं कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं हो जाते उदों तक उन्हां दा ਇਹ रोस प्रदर्शन, उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा। सो रेड़का अजे भी बरकरार नजर आ रहा। हुण नज़रां 10वें गेड़ की मीटिंग ते 19 जनवरी की बैठक ते टिकियां हुई ने कि उस बैठक दे विच कोई निचोड़ निकलता है, कोई सिट्टा निकलता है। इस बैठक तो पहला नरेंद्र तोमर का यह वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान जिद छड्डण, कानून रद्द करने की किसान जिद छड्ड के कदम अगे वधाउण, इस तो इलावा सोधां का प्रस्ताव देण, इस तो इलावा जिहड़ा होर कोई भी विकल्प बदल हो सकता है उसका प्रस्ताव किसानां दे वल्लों दिता जावे तो सरकार खुले मन दे नाल उस ते विचार करेगी। भारत सरकार ने किसान आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ये कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। सो नरेंद्र तोमर के वल्लों वड्डा बयान दिता गया। 10वें गेड़ की मीटिंग तो पहला, 19 जनवरी की बैठक तो पहला उन्होंने मुड़ तो कहा कि किसान सोधां का प्रस्ताव देण ते जिस ते सरकार के वल्लों खुले मन दे नाल, खुले दिल दे नाल विचार किया जाएगा। पर गल किसानां दी कीती जावे तां किसान लगातार खेती कानून रद्द करने की मंग कर रहे हैं। नरेंद्र तोमर ने कहा किसान जिद छड्ड के कदम अगे वधाउण ते जिहड़े सोधां नूं लैके किसानां दे वल्लों प्रस्ताव दिता जावे सरकार नूं, जिस ते कि सरकार दे वल्लों चर्चा की जाएगी। उन्होंने मुड़ तो साफ कर दिता कि खेती कानून रद्द नहीं होणगे।
ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BJP ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ NIA ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਰੋਹਿਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਬੈਠਕ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 2-2 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2-2 ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਨ A, B, C, D ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ A ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਨਰੇਲਾ। 3 ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰਵ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ, ਬਟਾਨੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ, ਬਸਾਈ ਦਾਰਾਪੁਰ, ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ, ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਗਰ, ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਪੀਕੇਪੁਰਮ, ਇੱਕ ਏਮਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਅੰਧੇਰੀ ਵੈਸਟ, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨਪੁਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਲਾਨ A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 3 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਘਾਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਨ A ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲਾਨ B ਜਾਂ C ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਗੱਲ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਮਗਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮਗਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਗਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਚੱਕ। NIA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੱਕ ਨੂੰ NIA ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, NIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਲੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗੇ ਘੁਲਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰਦਾ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਦਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਖਲਾਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ NIA ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਕਢਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨੇਤਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਖਮਣੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬਾਕੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਹਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ NIA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ NIA ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੇ ਤਲਖੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ NIA 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SFJ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਉਧਰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਕ ਐਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਨਾ ਤਗੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਬ ਸਰਕਾਰ ਡਰਤੀ ਹੈ ਖਾਕੀ ਕੋ ਆਗੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CIA ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੱਧਰ ਸਿੱਟਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ NIA। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ NIA ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਹਦੇ ਪਾਉਂਗੇ NIA? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਥੰਮ ਸੀਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, CBI, NIA, ED ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੰਮ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿਲਰ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ था रिटायरमेंट तो बाद। ये गलत गल कि मोदी सरकार का ट्रिक है और इन्होंने हमेशा जो अपनी बात कही है उसको मनाने के लिए हर तरह का प्रेशर टैक्टिक यूज़ किया है। जितनी एजेंसीज़ हैं हमारी भारत सरकार की, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो ED है, चाहे वो CBI है, चाहे वो IB है, हर संस्था को इन्होंने यूज़ किया है, और चाहे NIA है, क्योंकि जो लोग इनकी बात नहीं मान के तो उनको ये इन एजेंसीज को यूज़ करते हैं। देखो इन्हां चीज़ां नूं मेरा ख्याल किसान अंदोलन नाल नहीं जोड़ना चाहिए। NIA तां सारा साल ही उन्हां दे पूरा जिन्ना चਿਰ उन्हां दा एक अदारा आ वो इंडिपेंडेंट अदारा आ, और उन्हां दा जिहड़ा आ काम आ उन्हां नूं करना देना चाहिए। जे किते कोई कोताहियां होईयां, हवाला केस होया या मान लो मैं कहना कोई भी कोताही हुई है, किसी भी तरह की कोताही है, अगर जे कीती है तो फिर तो ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਮਖਦਮ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਖਸ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ कैद हो जाती है। अपने आप दे विच ये पूरी कार्रवाई, पूरी हरकत कई तरह के सवाल खड़े कर दिया कि वाकई असी इत्थों तक गिर चुके हैं कि अजिही वारदात नूं अंजाम दिंदे होए सानूं जरा भी तरस नहीं आउंदा, क्योंकि आखिर कुत्ते दे विच भी जान हुंदी है, चाहे वो बेजुबान है, दस नहीं सकता कि आखिरकार वो कितना तड़फ रहा है, उन्होंने कितना दर्द हुंदा है, पर उस दे अंदर भी जान है, पर इसका बिल्कुल भी गौर नहीं किया गया। बुरी तरह तशद्दद ढाया गया तो कुट-कुट के ही इसनूं मौत के घाट उतार दिता जाता है। ये पूरियां तस्वीरां CCTV दे विच
ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਗਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।